मेहरबानी जी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मसला इस तरह जी, गवर्नर्स एड्रैस से तुसी बोलने का मौका दिता, मैं तुहाडा बहुत मशहूर हाँ, बट मैं ज़्यादा अपनी स्पीच जिहड़ी है कन्फाइन रखांगा लॉ एंड ऑर्डर से। वह तुसी मौका दिता नहीं सानू, वो सारे इंपॉर्टेंट मैं समझना मसला है, क्योंकि पंजाब 15 साल 1980s ते 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ किस्म के हालातों ਵਿੱਚੋਂ गुजर चुके हैं। साढ़े परिवारों ने बहुत वड्डी उहदी कीमत भी अदा की। इसे गल कारण लॉ एंड ऑर्डर ते अज असी चर्चा चाहते सी। हालात उदों भी इस तरह ही शुरू हुए सी, हालात इस टाइम भी बिगड़ रहे हैं। इनू सारे हाउस नू काइंडली गंभीरता नाल लैना चाहिए। ये हालात इस टाइम हुण इस हिसाब दे बन रहे हैं जिस तरह पुराने वक्त सी उदों टैररिस्ट सन, हुण गैंगस्टर्स ने। हुण गल कह लैनी पुराने ने कित्थे ने इधर ने, वो सारी गल आपां करांगे। मेरी गुजारिश ये है कि इनू थोड़ा जिहा चिंता का विषय है कि पंजाब पुलिस पिछले चंद हफ्तियां दे विच ध्यान तो चाहिए सी गैंगस्टर्स वाल या लॉ एंड ऑर्डर नूं कंट्रोल करने वाल। अनेकां लोग हर रोज़ अज भी वारदात हुई तो इसका शिकार होए, बट ध्यान की सी कि चंद लीडर्स ने दिल्ली दे विच कोई गल आप दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब के खिलाफ किते कही होएगी सोशल मीडिया ते, उन्हां नूं घेरन दा काम पंजाब पुलिस ने शुरू कर लिया। उहदे विच डॉक्टर कुमार विश्वास इन्हां दे साथी सन, उत्थे दिल्ली पंजाब पुलिस पहुँच गई। फिर इन्हां दी ही अलका लांबा जिहड़ी अजकल हुण साडे नाल है, उन्हां दे घर पहुँच गई। उस तो बाद एक लांबा जी ने बीजेपी पार्टी के सरदार साहब बग्गा तेजिंदरपाल सिंह बग्गा, उन्हां दे घर पहुँच गई। अजे उधर इन्हां दा सारा ध्यान सी ते पिछों सारिਆਂ ਨੂੰ पहले पटियाले की वारदात हुई। तकरीबन 25-30 साल तो बाद मैं याद करवाना चाहना सारे साथियों को, बहुत सारे मेरे वीर उधर भी बैठे ने जिन्हें टैररिज्म के वेले उन्होंने परिवारों ने भी वड्डी कीमत दी कि सेम किस्म का इंसीडेंट जिहड़ा है पटियाले दे विच 1983 च होया। सेम मंदिर सी, सेम, बट उत्थे ये गल वक्री है कि ना वक्रे वक्रे सी जथेबंदियां। हुण जिन्हां दे नां ने उदों थोड़े जे फर्क सी, बट एक कम्यूनल टेंशन पंजाब च पैदा करने की कोशिश की गई। पंजाब एक यही गुरुआं पीरां पैगंबरां दी धरती है जिथे कभी कम्यूनल टेंशन होई नहीं। तो असीं ये चाहांगे इस गल कारण इसे ही इलैक्शन तुहाडी जदों असीं संगरूर विच फिर रहे सी तो मैं सब भगवंत सिंह मान जी की वीडियो वेखी जिहदे विच उन्होंने गल की चर्चा की कि मैनू भी धमकियां आईयां मारन। सो साडे सारे पंजाब वास्ते, निरे तुहाडे वास्ते नहीं, चीफ मिनिस्टर साडे सांझे, तुहाडे लीडर ने चीफ मिनिस्टर सारे पंजाब के, ये वास्ते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी संगीन इहदा ध्यान करना चाहिए की कमियां पेशियां। तो मैं तुहानूं बेनती तां ही कर रहा सी, अज सानू मौका दो। चलो तुसीं कहा कि कल इस ते स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर साहब देणगे। सो कहण दा मेरा मकसद सारिਆਂ ਨੂੰ पहले यह है कि इहदे वल सानू बहुत गंभीरता नाल विचार करने की लोड़ है। जदों पंजाब पुलिस ध्यान तो चाहिए सी, पंजाब पटियाले तो बाद RPG अटैक होया जिहड़ा अरोड़ा साहब ने जिक्र किया। देखो बहुत देर तो पिछली गवर्नमेंट भी कहती आई, वार्न भी करती आई कि अक्रॉस पाकिस्तान वालों ड्रोन्स के जरिए वैपन भी आ रहे हैं, ड्रोन्स के जरिए नशा भी आ रहा। ये उत्ते सानू सारिਆਂ ਨੂੰ, बिल्कुल ठीक है अरोड़ा साहब, तुहाडी चिंता भी सेंट्रल गवर्नमेंट नूं भी बहुत ध्यान रखने की लोड़ है, क्योंकि जिन्ना साडा इंटरनेशनल बॉर्डर है वो BSF के अंडर आता एंड BSF ने 50 किलोमीटर पंजाब आने का उन्होंने बकायदा तौर एक कानून भी पास हो गया कि दे कैन इंटरसीड इनटू पंजाब आ सकते। बट ये सारिया चीज़ों सानू गंभीरता ना सोचन विचारन की लोड़ है। मैं जो इंटैलीजेंस विंग है अरोड़ा साहब तुहानूं पुछना जो ईयर्स एंड आईज ऑफ द गवर्नमेंट होता, जिन्हों ने गवर्नमेंट को इतला देनी होंगी कि इस किस्म की एक्टिविटी कितने हो रही है, वो तो आप सुता सी। सारिਆਂ ਨੂੰ पहला अटैक जिहड़ा रॉकेट लॉन्चर का वो पंजाब इंटैलीजेंस ऑफिस से होया। तो दैट मीनस ये कमी पेशी है, सानू ये वाल ध्यान देने की लोड़। फिर इस तो बाद तुसीं वेखदे हो कि फिर मूसेवाले की किलिंग्स होंदियां ने इंटैलीजेंस वालों। एंड जिहड़ी गल साडे वड़िंग साहब ने भी जिक्र किया जिहदा कि एक शाहरुख नां दा आदमी
दिल्ली पुलिस जिहड़ी है गिरफ्तार करती है, वो वार्न करती है बकायदा तौर पंजाब पुलिस नूं, उन्हां दा स्पैशल सैल जिहड़ा दसदा है कि मूसे वाले नूं मारन दी स्कीम चल रही, बड़ी देर दे लगे। अनफॉर्चुनेटली तुसीं वेखदे हो कि पुलिस के अफसर जिहड़े ने पहले 10 कमांडो साडे वेले दिते गए सी, उन्हां नूं विड्रॉ 6 कीते जांदे ने, 6 तो बाद 2 होर कीते जांदे ने, एंड बहुत वड्डी मैं समझना अनगहली हुई। आपां नूं मननी चाहिदी है जिहड़ी अपणियां कुछ PR टीम्स ने जिहड़ियां बहुत कालियां रहिंदियां ने कि कोई काम हो जाए उस नूं असीं अपने फेसबुक ते पाईए। चीफ मिनिस्टर साहब के फेसबुक ते, तुहाडी पार्टी के फेसबुक ते पाया गया कि जी असीं अकाल तख्त साहब के जथेदार की सिक्योरिटी लै ली, असीं राधा स्वामी सत्संग वालों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर लीए, असीं सिद्धू मूसेवाला जी की सिक्योरिटी विड्रॉ कर लीए, 424 होर लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर लीए। उहदा अंजाम आपां वेखिआ। अंजाम की सी? लोगों को दस दिता गया जिहड़े उन्होंने मारन वाले सी कि निहत्था हो गया, नाउ इज़ द बेस्ट टाइम। उन्होंने अगले दिन उन्होंने शिकार करके सुट लिया। यही जिहड़ी इंटैलीजेंस की जिहड़ी एंटी गैंगस्टर एक तुसीं एक ऑर्गेनाइजेशन पंजाब च बनाई, मैं पूछना चाहना ये की करदी सी जी? जदों इहदी सिक्योरिटी रिव्यू हो रही सी, उन्होंने इतराज़ करना चाहिए सी कि सिद्धू मूसेवाले नूं खतरा है, इहदी सिक्योरिटी आपां घट नहीं करनी, इहनूं वध करनी। बट कोई तुसीं वेखो हुण भी मैनूं बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा, अज सिद्धू मूसेवाले नूं मरे नूं 24 या 25 दिन हो गए। जिहड़ा लॉरेंस बिश्नोई है, नामी गैंगस्टर लिआंदा जिन्हें कबूलिया फेसबुक ते अपने टैलीफोन के जरिए कि इनू मैं मारिया। मैं तुहानूं भी पूछना चाहना कि दसो ये गैंगस्टर जिहड़ा ये किहड़ी जेल विच सी जी? तिहाड़ दे विच। तिहाड़ जिहड़ी है डायरैक्टली किहदे अंडर है? केजरीवाल साहब दे। ही इज़ द चीफ मिनिस्टर एंड जेल ऑफ द मोस्ट सिक्योर जेल ऑफ इंडिया इज़ अंडर डायरैक्टली द आप गवर्नमेंट इन दिल्ली। हुण ये दस्सण तुसीं इतला दो कि वो आदमी उत्थे दिल्ली च जिहड़ा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट च उहदे कोल फोन्स कित्थों आ रहे हैं? ना 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 पुलर साहब नहीं नहीं प्लीज यू एक मिनट पुलर साहब यू आर इनकरैक्ट। तिहाड़ जेल इज अंडर द आप गवर्नमेंट। लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने छड्डो, थोड़ी जी मेरी गल सुनते रहो। अपने सारिਆਂ वास्ते सांझी है, आप सारिਆਂ ने सफर किया तो गांव ही करांगे। हुण वेखो इन्हां तो बाद चीफ मिनिस्टर साहब तो ओम प्रकाश सोनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। मेरे नाल सन परसों मेरे दिल्ली असीं इकट्ठे गए हैं, अरोड़ा साहब 35-40 कॉल्स उन्होंने मैनू उस टाइम विखाइयां कि कॉल्स आ रही बाहरले नंबर्स दी। ये मैं चुका, मैं जे तो पैसे देने जे जरूर चुको, जे पैसे देने का इरादा तो चुक लो, तुहानूं पता तो है उन्हें कहना की है। जे गालां सुननियां जे जरूर चुको। गुरजीत सिंह औजला सिटिंग MP अमृतसर वाले, उन्होंने उसे ही वो जिहड़ा बाहर कैनेडा च बैठा है बराड़ जिहड़ा जिन्हें इस सिद्धू मूसेवाला जी तक उन्हों दी नाल मारन दे नाल फरौती दे हर प्रताप सिंह जी नाल ताडे बोनी अजनाला जी अकाली दल नाल संबंधित ने, उन्होंने कुछ इहो जिहे साथी होर भी है ने मालवे दे जिहड़े फॉर्मर MLAs ने। मेरे नाल उन्होंने DGP नाल मैं गल कीती है, चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस से उन्होंने ये जरूर मैनू रिक्वेस्ट की कि मेरा नाम प्रकाशित ना करो, मेरे पिछे बड़े तगड़े होकर चढ़े ने, मेरा कोई नुकसान ना हो। तो ये सारिया चीज़ों सानू गंभीरता ना लैण दी लोड़, सानू सारा स्ट्रक्चर नू ठीक करन दी लोड़। स्पीकर साहब ये एक देखो पंजाब दे विच इस तरह ही होया सी, तो मैनू ये खदशा है कि कुछ फोर्सेस पंजाब नू कमज़ोर करना चाहदियां, उन्हां वल सानू सारियां नू बहुत भारी तवज्जो देण दी लोड़। इस नाल नाल अज चीफ मिनिस्टर साहब है नहीं, मेरा मन सी कि इत्थे हुंदे। देखो स्पीकर साहब इस तरह है, वी आर इन दी ओपोजिशन, अर्लीयर यू वर इन दी ओपोजिशन। मेरे छोटे वीर ने रोड़ी साहब ने जिक्र किया कि इन्नी वड्डा सानू फतवा मिलिया। रोड़ी साहब 92 दे विच 1992 साहब बेअंत सिंह नूं भी एडा वड्डा ही फतवा मिलिया सी, 92 ही साडी आई है। हुण तुसीं कहोगे अकाली दल बाइकआउट कर गया सी, चलो छड्ड लो उस नूं। पिछली बार साडे कोल 78 सन, तुहाडे कोल 20 सी, उन्ना की फर्क सी, 19-21 का फर्क सी। सो कैन हाँ जी हाँ जी चलो एक मिनट 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ BJP ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 94 ਕਿ 95 94 ਚਲੋ ਛੱਡੀਏ ਪੱਪੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਭੱਜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ।
ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਲਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਭੱਜਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ Chair ਜੇ ਨੂੰ address ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜੇ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਰੋੜਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋੜਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਰੋੜਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇ। ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੌਰ ਗਿਆ ਕੰਮ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋੜੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨਰਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਚੌਥੇ ਪੇਜ ਉੱਤੇ, ਟੂ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਨਰਸਟੋਨ on which the edifice of its relationship of trust and mutual affection with the people rest. My government proposes not only to welcome every individual to its door, but to reach out. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, 15 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ, ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ, 2 ਸਿਟਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਰਮਰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਸ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ 5 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਵੀ ਆਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚੀਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਲਾਓ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਡਿਗਨਿਟੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਿਸਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਰਿਸਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, 45 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਚਾਹ ਵੀ ਪੁੱਛੀ, ਜੋ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਟੀ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਾਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ OST ਨੇ, CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਓ 1 ਵਜੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਨੇਰੇ 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਵਧਣੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਔਨ ਦੀ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਹੈਡ ਨਾਟ ਗੋਨ ਐਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ੀ ਫॉर ਐਨੀਬਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਪਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਸੀ 25-25 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, 2 ਮਿੰਟ, 1 ਮਿੰਟ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼। ਨਹੀਂ ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਅਜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੇੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ, 81% ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ 81% ਵੋਟ ਪਈ, ਤੇ ਕੱਲ 45 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। 45 ਤੇ ਆ ਗਏ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 12:30 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਓ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੋ, 1 ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰੇਬਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤੀ DC ਦੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਝੋਨਾ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ।
ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ISBT ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ। ਇਹ ਟਵਿਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫੈਕਟਸ ਟਵਿਸਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹੀ ਸਭ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾਂਗੇ। ਬਚ ਕੇ ਰਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਰ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸੰਨ ਲਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਡਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਠ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਿਓ, ਕਾਲੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ, 2 ਮਿੰਟ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਚੇਅਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸੰਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਰਲ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਜੇ ਉਹ BJP 'ਚ ਰਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ BJP 'ਚ ਰਲ ਜੇ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ BJP ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਆਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ 20-21 ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਬਜਟ ਆਣਾ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ੂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ? GST ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। 14,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰੈਂਸਮ ਕਾਲਸ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਨ, ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਦਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਨ, ਸਨਮਾਨ ਇਲੈਕਟਿਡ MLAs ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਦ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। PWD ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਮਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਲਸੋ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਮਾਨ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮਰਿਆਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਨਾ ਕਰੀਏ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਗਏ 5-7 ਮਿੰਟ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, Welcome. ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, 10-11 ਸਾਲ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ IPS ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। IPS ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਈ DGP ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਗੁੱਡ ਆਫਿਸਰ, ਗੁੱਡ MLA ਆਫ ਕਲੀਗ ਆਫ ਆਸ, ਜਿਸ ਮਸਲੇ का हाँ जी चलो एक मिनट कोई नहीं, जिस बरगाड़ी ते बहबल कलां जिस मसले वास्ते इन्हां ने अस्तीफा दिता, मैं तुहानूं पुछना चाहना, केजरीवाल साहब नूं मैं खुद सुनिया गल कहिंदे कि 24 घंटियां दे विच जे कोई ईमानदार लीडर हो बरगाड़ी ते बहबल कलां दे जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब दी, पावन गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबी कीती, असीं लटका दांगे बंदे नूं। जदों तुहाडी सरकार बनी ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ, 1 ਮਿੰਟ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਦਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੀ। ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਜੇ ਕੋਈ ਓਨੈਸਟ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਡੂ ਯੂ ਨੀਡ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ? 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਨ ਵੱਡਾ ਪਰਪੇਟੇਟਰ ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੋਲਡ, I may be incorrect, but I've been told the senior police bureaucracy, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਆਈ ਮੇ ਬੀ ਰੋਂਗ ਆਲਸੋ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਹੀ say a thing about which he is not sure of? ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਉਂਗਲਾਂ ਜਾਂ ਚੱਕੀ ਚਲੋ, this way neither that is going to be a responsible opposition, or neither that way you can corner the government. ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾ ਦਿਓ। 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਲਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ। ਬਹਿਬਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਮੀ ਪੁੱਟ ਮਾਈ ਵਿਊਜ਼ ਅਕ੍ਰੋਸ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਪੱਕੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 3 ਅੱਗੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੀ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਵਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਮਾਂਡੋਸ ਕਿੰਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਇੱਕ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ
ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਆਮ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਚੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ 4 ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ 4 ਕੋਠੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ OST, ਵੇਖੋ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਪਸ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ OST ਟੂ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ, ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ OST ਟੂ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸਟੇਇੰਗ ਇਨ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਇਨ ਸੈਕਟਰ 7। ਕੋਈ ਰੂਲਸ, ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਡਰ ਟੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ OST CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸਟੇਇੰਗ ਇਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ। ਫਿਰ ਚੌਪਰ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਦਾ ਕੈਪਟਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਿੰਨਾ ਟਾਂਗੇ ਵਰਗਾ ਨੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਐਂਡ ਇਨ ਦੀ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲੈਟ ਅਸ ਆਲ ਵਰਕ ਟੂਗੇਦਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।